Today is practical number 9. Write a query using inner and outer join. Practical significance is the join clause allows students to work with more than one table. Students should be able to combine the columns from two or more tables based on column values. Relevant program outcome, basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the broad-based computer engineering problem. Discipline knowledge, apply computer engineering discipline specific knowledge to solve core computer engineering related problem. Experiment and practice plan to perform experiments and practice to use the results to solve broad-based computer engineering problem. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse and multidisciplinary tasks. Communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skills. This practical develops the following skill. Apply inner join or on two tables. Apply outer left right full join on more than one table. And display different combinations of results of different tables. Create and manage database using SQL commands. Execute the queries for implementation of inner and outer join. Relevant effective domain related outcome is follow safety measures and follow ethical practice. Inner join is also referred to as a equijoin. The inner join displays records that have similar values in both tables. An inner join is a join in which the values in the columns being joined are compared using a comparison operator. Inner join eliminates the rows that do not match with the rows from the other table. So आपण प्रॅक्टिकली बघू. Inner join बघितलं. Outer join returns all records when there is a match in either left or right table. Outer join returns all rows from a least one of the table mentioned in the from clause as long as those rows meet anywhere or having such conditions. All rows are retrieved from the left table referred with the left outer join, and all rows from the right table referred in a right outer join. All rows from both tables are returned in a full outer join. So, जॉईन ही जी इनर जॉईन आणि आउटर जॉईन बघतो आपण. इनर जॉईनची जी आपण क्वेरी एक्झिक्यूट करतो ना, त्याने त्या दोन टेबल्समध्ये बेसिक कंडिशन्स आहे की एक कोणता तरी कॉलम कॉमन पाहिजे. सेकंड थिंग की आफ्टर कंबाइनिंग दॅट टू टेबल्स जिकडे व्हॅल्यूज मॅच होतील ना, ज्या ज्या रोला व्हॅल्यू मॅच होतील ना कंडिशन्सच्या, त्या रो तो डिस्प्ले करेल. ज्या रोला व्हॅल्यूज मॅच होणार नाही त्या व्हॅल्यूज तो डिस्प्ले करणार नाही इनर जॉईन. आणि आउटर जॉईन मध्ये लेफ्ट जॉईन, राईट जॉईन आणि फुल जॉईन. तर लेफ्ट जॉईन मध्ये तो left join keyword returns all records from the left table and the matches a record from the right table. लेफ्ट जॉईन मध्ये लेफ्ट साइडचा जो टेबल असेल तो त्यातला कंटेंट हा ऑल कंटेंट डिस्प्ले होईल आणि त्याला सिमिलर राईट साइडचा जो टेबल असेल त्यातले जे कॉमन कंटेंट्स असतील ते डिस्प्ले होतील. राईट आउटर जॉईन और राईट जॉईन सेम राईट साइडचा होल टेबल डिस्प्ले होईल आणि राईट जॉईन मध्ये लेफ्ट साइडच्या टेबलचा जो कंटेंट मॅच होतोय तेवढाच डेटा डिस्प्ले होईल. फुल आउटर जॉईन और फुल जॉईन. Full outer join keyword returns all records when there is a match in either left or right table records. Full outer join can potentially returns very large result set. आपण एक्झाम्पल बघू. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई. क्वेरीज आपण एक्झिक्यूट केली तर एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, जॉब आय डी, सॅलरी आणि हायर डेट.
7 कॉलम्स आहे एम्प्लॉय टेबल मध्ये. आफ्टर दॅट डिपार्टमेंट टेबल बघू आपण. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट टेबल मध्ये आहे डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नेम आणि लोकेशन. 4 कॉलम्स, 4 कॉलम आणि 4 रोज म्हणजे 4 एंट्रीज अवेलेबल आहे इंटू टेबल डिपार्टमेंट. सो वी विल एक्झिक्यूट द क्वेरी. सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय हायर डेट. ह्या 3 कॉलम्सचा डेटा आपण डिस्प्ले करण्यासाठी सिलेक्ट करतोय फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय. आफ्टर दॅट स्पेस डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन. आपण डिपार्टमेंट टेबलचं लोकेशन कॉलम अटॅच करतोय टू डिस्प्ले द रिझल्ट विथ एम्प्लॉय टेबल. म्हणजे एम्प्लॉय टेबलचे 3 कॉलम्स डिस्प्ले होणार आहे, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम आणि हायर डेट. आणि डिपार्टमेंट टेबलचा फक्त लोकेशन डिस्प्ले होणार आहे, पण ते पण जेव्हा कंडिशन सॅटिस्फाय होईल, म्हणजे जेव्हा ते त्याचा जो एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबरला मॅच होईल, म्हणजे एम्प्लॉय टेबलचा एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट टेबलच्या एम्प्लॉय नंबरला ज्या ज्या ठिकाणी मॅच होईल त्यांचं लोकेशन डिपार्टमेंट टेबल मधून लोकेशन हा कॉलम डिस्प्ले होईल. तर आपण त्याचा रिझल्ट बघू. जेव्हा आपण क्वेरी एक्झिक्यूट करतो, सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई हायर डेट कॉमा डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉई इनर जॉईन डिपार्टमेंट. मीन्स आपण एम्प्लॉय आणि डिपार्टमेंट ह्या 2 टेबलला जॉईन करतोय. ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर डॅश डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर. कंडिशन अप्लाय केली आपण लास्टला, जिकडे एम्प्लॉय नंबर आणि एम्प्लॉय टेबलचा एम्प्लॉय नंबर आणि डिपार्टमेंट टेबलचा एम्प्लॉय नंबर मॅच होईल त्याच रोजचा डेटा डिस्प्ले होईल. फॉर एक्झाम्पल 1, 4, 6 आणि 7 ह्या ज्या एम्प्लॉय नंबर होता, सेम एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट टेबल मध्ये पण होता, त्या रोजचं लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल डिस्प्ले झालंय. म्हणजे हा जो रिझल्ट डिस्प्ले त्यातला एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट हे 3 कॉलम एम्प्लॉय टेबलचे आणि प्लस एम्प्लॉय नंबर 1, 4, 6, 7 हा कॉलम डिपार्टमेंट नंबरला पण मॅच झालाय, म्हणून त्या डिपार्टमेंट मधलं लोकेशन डिस्प्ले होतंय. सो समजतंय का? साक्षी? येस मॅम. ओके. सो नॉर्मल क्वेरी आहे, फक्त आपण सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई क्वेरी एक्झिक्यूट करून एम्प्लॉय टेबलचा ऑल डेटा डिस्प्ले करतो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ही क्वेरी एक्झिक्यूट करून आपण डिपार्टमेंट टेबलचा डेटा डिस्प्ले करतो. आफ्टर दॅट इनर जॉईन क्वेरी आपण एक्झिक्यूट करतो फ्रॉम एम्प्लॉई इनर जॉईन डिपार्टमेंट. त्या 2 डिपार्टमेंटला जॉईन करतोय आणि जॉईन करताना डिपार्टमेंट टेबलचा एकच कॉलम आपण डिस्प्लेसाठी उचलतोय, तो आहे डिपार्टमेंट लोकेशन. ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर. म्हणजे डिस्प्ले करायच्या आधी आपण एक कंडिशन अप्लाय केली आहे आणि ती कंडिशन जिकडे जिकडे सॅटिस्फाय होईल, म्हणजे मॅच होईल एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय टेबलचा आणि डिपार्टमेंट टेबलचा एम्प्लॉय नंबर जिथे जिथे मॅच होईल त्यांचं रेकॉर्ड डिस्प्ले झालंय फ्रॉम टेबल एम्प्लॉई ॲज वेल ॲज टेबल डिपार्टमेंट. हे झालं इनर जॉईन डिपार्टमेंट. नेक्स्ट क्वेरी आहे आपली सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉय नेम. म्हणजे एम्प्लॉई टेबलचे आपण 3 कॉलम्स उचलतोय, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट विथ कंबायनिंग डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉई फ्रॉम टेबल एम्प्लॉई आणि
क्लॉज ओपन करतो, क्लॉज यूज करतोय आपण, लेफ्ट जॉईन आणि स्पेस डिपार्टमेंट. परत आपण जॉईन केलाय डिपार्टमेंटला, पण लेफ्ट जॉईन केलंय. आता लेफ्ट जॉईन मध्ये काय होणार आहे, हे आउटर जॉईन, आधीची जी क्वेरी आपण एक्झिक्यूट केली ती नेस्टेड क्वेरी होती किंवा आपण म्हणू शकतो इनर क्वेरी होती. आताची जी क्वेरी आहे ती आउटर जॉईनची क्वेरी आहे, पण आउटर लेफ्ट जॉईन आहे. इन आउटर लेफ्ट जॉईन टेबल काय होणार आहे, ऑन एम्प्लॉई नंबर डॅश डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉई नंबर. यामध्ये काय होणार आहे, लेफ्ट साइडचा जो टेबल आहे ना तो पूर्ण डिस्प्ले होणार आहे. हे बघा, हे आउटपुट आहे. लेफ्ट साइडचा जो टेबल आहे तो पूर्ण डिस्प्ले होणार आहे. म्हणजे मॅचेस ज्या ज्या कंडिशनला, म्हणजे ज्या ज्या रोजला डेटा मॅच होत होता त्या रोज आधी डिस्प्ले झाल्या. सेम म्हणजे जो आपल्या आधीची जी क्वेरी एक्झिक्यूट केली ना त्या क्वेरीत जसा फक्त मॅच होणारा डेटा डिस्प्ले झाला, तो मॅच होणारा डेटा डिस्प्ले झाल्यानंतर लेफ्ट साइडच्या टेबल मधले रिमेनिंग ऑल कंटेंट्स डिस्प्ले होत आहे. म्हणजे मॅच झाले नाही तरी मॅच झालेल्या कंटेंटच्या खाली लेफ्ट साइडच्या टेबलमध्ये रिमेनिंग जेवढ्या रोज होत्या त्या डिस्प्ले झाल्या. इन शॉर्ट लेफ्ट साइडचा टेबल हा होल अँड सोल डिस्प्ले झालाय आणि फक्त त्यातल्या मॅच होणाऱ्या व्हॅल्यूज ह्या वरती पुटअप झाल्या आणि न मॅच होणाऱ्या व्हॅल्यू ह्या खाली पुटअप झाल्या बाय एक्झिक्युटिंग द क्वेरी लेफ्ट जॉईन डिपार्टमेंट. समजते? Yes, ma'am. सेम राईट जॉईन डिपार्टमेंट. आता राईट जॉईन डिपार्टमेंट ही पण आउटर जॉईनचीच क्वेरी. ओके, हे बघा, सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉय नंबर वरचे कॉलम सेम आहे. कंबाईनिंग करताना डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, डिपार्टमेंटचं लोकेशन त्याला कंबाईन करतोय फ्रॉम डिपार्टमेंट राईट जॉईन एम्प्लॉई. आता फ्रॉम डिपार्टमेंट राईट जॉईन एम्प्लॉई ह्या केसमध्ये राईट जॉईन केले आपण. राईट जॉईन केल्यामुळे काय झालं, राईटचा जो टेबल आहे, पहिले आपण लेफ्टचा जो टेबल होता तो होल अँड सोल डिस्प्ले केला लेफ्ट जॉईन कमांड. आता आपण राईट जॉईन ची जी क्वेरी एक्झिक्यूट करणार आहे त्यातनं डिपार्टमेंट ह्या टेबल मधला मॅच होणारा कंटेंट डिस्प्ले होईल आणि त्याच्या खाली डिपार्टमेंट टेबलचा रिमेनिंग कंटेंट डिस्प्ले होईल. सो आपल्या डिपार्टमेंट टेबल मध्ये 4च एंट्रीज होत्या रोजच्या आणि त्या चारींना लोकेशन होतं, त्याच्यामुळे ते मॅच होत होते. हे बघ, आफ्टर एक्झिक्युटिंग क्वेरी डिपार्टमेंट मधला जो कंटेंट मॅच होत होता ना टू द एम्प्लॉय टेबल तो डिस्प्ले झालाय आणि त्याच्या खाली न मॅच होणारा एम्प्लॉय टेबलचाच डेटा कंटेंट डिस्प्ले झालाय. आता याचं कारण काय की आपण राईट साइडला जे नाव दिलं ना टेबलचं ते एम्प्लॉय दिलंय आपण परत. जर तिथे आपण डिपार्टमेंट दिलं असतं ना फ्रॉम एम्प्लॉय राईट जॉईन डिपार्टमेंट अशी जर क्वेरी आपण एक्झिक्यूट केली असती ना तर 4च रो डिस्प्ले झाल्या असतात, कारण की आपल्याकडे डिपार्टमेंट टेबल मध्ये 4च रो होत्या आणि त्या 4ही मॅच होणार होत्या, म्हणजे न मॅच होणारा कंटेंट खाली डिस्प्ले झाला नसतं. सेम काइंड फ्रॉम डिपार्टमेंट राईट जॉईन एम्प्लॉय म्हणजे सेम क्वेरी एक्झिक्यूट करतो आपण. मागच्या वेळेस आपण एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट साइडला टाकला होता म्हणून लेफ्टचे रिमेनिंग कंटेंट डिस्प्ले झाले. आता आपण एम्प्लॉय टेबल हा राईटला इन्सर्ट केला इनटू द क्वेरी. That's why all content present in employee table which is not matching to the table department, it is also displayed after displaying the match data. जो कंटेंट मॅच होतोय तो कंटेंट आधी डिस्प्ले झालाय आणि आफ्टर दॅट मॅच न होणारा कंटेंट हा डिस्प्ले झालाय. बाय एक्झिक्युटिंग द क्वेरी सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉई नंबर म्हणजे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबलचे आपण काही कॉलम्स डिस्प्ले करतोय लाईक एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय हायर डेट आणि कॉमा डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन त्याला कंबाईन करतोय विथ द टेबल डिपार्टमेंट आणि डिपार्टमेंट टेबल मधला आपण एकच कॉलम त्याच्याशी कंबाईन करतोय लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट राईट जॉईन एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉय डॉट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर.
कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय, कंडिशन अप्लाय करतोय की एम्प्लॉय नंबर आणि डिपार्टमेंट नंबर हा मॅच झाला पाहिजे. जे ज्या ठिकाणी मॅच होईल त्याच ठिकाणी लोकेशन डिपार्टमेंट नंबरला एक्झिस्ट असेल आणि ज्यांचं लोकेशन एक्झिस्ट आहे ते रोज आधी डिस्प्ले झाले आणि जो कंटेंट मॅच होत नाही तो कंटेंट बिलो द मॅचिंग डेटा डिस्प्ले झालाय बाय एक्झिक्युटिंग द क्वेरी. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. ओके. सो नेक्स्ट आहे फुल जॉईन. फुल जॉईन क्वेरीत पण आपण बघू आता. सेम जिकडे आपण लेफ्ट जॉईन किंवा राईट जॉईन वर्ड पुटअप करत होतो ना फॉर एक्झिक्युटिंग द क्वेरी, सेम काइंड्स आता आपण हा हे बघा. आता राईट जॉईनचं नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण. जेव्हा आपण एम्प्लॉय टेबल राईटला घेतला ना तेव्हा त्याने एम्प्लॉईचा न मॅच होणारा डेटा खाली घेतला. आता आपण एम्प्लॉय टेबल राईट जॉईनची क्वेरी एक्झिक्यूट करताना डिपार्टमेंट टेबल हा राईटला घेतलाय. म्हणजे डिपार्टमेंट टेबल मधला मॅच होणारा डेटा डिस्प्ले होईल आणि आफ्टर दॅट मॅच न होणारा डेटा डिस्प्ले होईल. पण आपल्या टेबलमध्ये डिपार्टमेंट टेबलला 4च रोची एंट्री आणि 4ही रोजला लोकेशन होतं. म्हणून बाय एक्झिक्युटिंग द क्वेरी सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय हायर डेट, department dot location from employee right join department on employee dot employee number is equal to department dot employee number. ही क्वेरी एक्झिक्यूट करतोय आणि डिपार्टमेंट ह्या टेबल मध्ये असलेला जो कंटेंट आहे त्यातला मॅच होणारा कंटेंट आणि खाली न मॅच होणारा कंटेंट डिस्प्ले होईल. पण आपल्या 4ही रोज ह्या ज्या आहे ना कंडिशन सॅटिस्फाय करताय म्हणून 4ही रो विथ लोकेशन डिस्प्ले झाल्या बाय एक्झिक्युटिंग द राईट जॉईन क्वेरी फॉर डिपार्टमेंट टेबल. पहिले आपण राईट जॉईन क्वेरी बघितली एम्प्लॉय टेबल साठी, आता आपण बघतोय राईट जॉईन क्वेरी फॉर द एम्प्लॉय टेबल. कन्सेप्च्युअली सोपं आहे हे. तुम्हाला सिंटॅक्स लक्षात ठेवायचा आहे कारण की तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेरीज राईट करायचे आहे आणि क्वेरीज राईट करताना त्याचा जो काही सिम्बॉल आहे बॉ सिलेक्ट मग टेबल नेम डॉट एम्प्लॉय नंबर त्याला ते एम्प्लॉई अंडरस्कोर नंबर कॉमा म्हणजे तुम्ही कॉलमला एक्झॅक्ट जसं नाव दिलंय तसंच नाव तुमच्या क्वेरी मध्ये येईल. कॉमा देन नेक्स्ट कॉलम नेम कॉमा नेक्स्ट कॉलम नेम कंबाइनिंगच्या वेळेस डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन आणि फ्रॉम एम्प्लॉई राईट जॉईन डिपार्टमेंट त्या प्रत्येक वर्ड मध्ये स्पेस आहे. नंतर परत कंडिशनला ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर आणि सेमिकोलन. हा जो सिंटॅक्स आहे हा लक्षात ठेवायला लागणार आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट क्वेरी इज व्हॉट फुल जॉईन बघायचं आपल्याला आता. सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डॉट हायर डेट, डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय फुल जॉईन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर. सेम क्वेरी एक्झिक्यूट करतोय फक्त राईट जॉईनच्या इथे आपण फुल जॉईन एक्झिक्यूट करतोय. फुल जॉईन मध्ये आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे बोथ टेबलचा मॅच होणारा कंटेंट आधी डिस्प्ले होईल आणि न मॅच होणारा बोथ टेबलचा डेटा डिस्प्ले झाला पाहिजे. आयदर एम्प्लॉय टेबलचा पण आयदर डिपार्टमेंट टेबलचा पण. सो इन केस ऑफ राईट जॉईंट राईट साईडच्या टेबलचा न मॅच होणारा कंटेंट डिस्प्ले झाला. इन केस ऑफ राईट आउटर जॉईन राईट साईडचा टेबलचा न मॅच होणारा कंटेंट बिलो द मॅच होणारा कंटेंट डिस्प्ले झाला. अँड इन केस ऑफ full join in both tables exist data which is not matching to each other, both content display will from the employee table as well as department table. So see here, after executing the full join department query, employee full join department query, एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले झाला, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले झाला, हायर डेट डिस्प्ले झाली आणि लोकेशन डिस्प्ले झाली. पण सिक्वेन्स हा मॅच होणारा कंटेंट आणि न मॅच होणारा कंटेंट डायरेक्ट कंबाईन झालाय. तो सेपरेटेड नाहीये. ऍज इट इज सिक्वेन्स त्याचा फक्त त्या एम्प्लॉय नंबरला तो जिथे जिथे मॅच होईल ऍज पर दॅट मॅचिंग तो कंटेंट डिस्प्ले झालाय. पण ऑल रेकॉर्ड्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल as well as employee table डिस्प्ले झाले by executing the query full join department. So समजताय? Madam,
हा बोल. मॅच होणे म्हणजे काय? मॅच होणे म्हणजे काय की सपोज डिपार्टमेंट टेबल आहे हा. डिपार्टमेंट टेबल मध्ये एम्प्लॉय नंबर हा कॉलम आहे. त्यात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या एंट्रीज आहे बरोबर. हो आणि एम्प्लॉय टेबल आहे. एम्प्लॉय टेबल मध्ये पण एम्प्लॉय नंबर आहे 1, 2, 3, 4, 5. ओके हे बघा. हा झाला आपला डिपार्टमेंट टेबल. पण डिपार्टमेंट टेबल मध्ये कोणते कोणते एम्प्लॉय एक्झिस्ट आहे बघा. 1, 6, 7 आणि 4 दिसतंय. येस. हा आता हे 4 एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट टेबल मध्ये एक्झिस्ट आहे बरोबर. 1, 6, 7 आणि 4. आता हेच एम्प्लॉय नंबर विथ दॅट सेम नेम हे बघा. हे बघा तर इथं 1, 6, 7 आणि 4 दिसते. हे हा एम्प्लॉय टेबलचा डेटा आहे. हा जिकडे सर्कल केलाय ना हा एम्प्लॉय टेबलचा डेटा आहे. ओके हो त्यामध्ये 1, 6, 7, 4 ह्या 4 लाईनला मॅचिंग डेटा सापडला त्याला डिपार्टमेंट नंबरला. म्हणजे हेच एम्प्लॉय नंबर तिथं पण होते ना. हो हा मग त्या 4चा त्याने डेटा डिस्प्ले केला विथ लोकेशन. कारण की लोकेशन कुठे एक्झिस्ट होतं त्या नंबरला डिपार्टमेंट टेबलला. हो हो समजतंय का. म्हणजे त्या 4चं लोकेशन कधी एक्झिस्ट आहे. तो डेटा जेव्हा डिपार्टमेंट टेबलला एक्झिस्ट आहे तेव्हाच त्याचं लोकेशन आलं ना. कारण की हा लोकेशन कॉलमच डिपार्टमेंट टेबलचा आहे ना. हो म्हणून जेव्हा 1, 6, 7, 4 हा कंटेंट हा नंबर जेव्हा डिपार्टमेंट टेबलच्या एम्प्लॉय नंबरला मॅच झाला तर त्या नंबरचं जे लोकेशन आहे ते इथे डिस्प्ले झालं. एक मिनिट हे बघा. हे बघा 1 ला श्रेयस, 4 ला घुगरे, नेहा आणि काय ते 1 ला श्रेयस नाव आहे एम्प्लॉय मध्ये बरोबर. आणि 1 ला सेल्स आहे डिपार्टमेंट नंबर. म्हणजे एम्प्लॉय नंबरचा 1, 6, 7, 4 हा डिपार्टमेंट नंबर मध्ये आहे. हा त्याची युनिक आपण जी प्रायमरी की बघितली होती ना. युनिक की बघितलं होतं बघा बेसिक प्रॅक्टिकल म्हणजे स्टार्टिंगच्या प्रॅक्टिकल्सला. तर युनिक की तुमची काय असते की हा कॉलम तुमचा तिथं कंबाईन आहे ना. म्हणजे हा कॉलम या पण टेबलला आहे त्या पण टेबलला आहे बरोबर. ज्या ज्या नंबरला मॅचिंग एंट्री डिपार्टमेंट मध्ये सापडेल त्याच नंबरला लोकेशन सापडेल. हो समजलं समजलं. समजलं ना. हो सेम फक्त कन्फ्युजन कुठे होतं की तू कोणते कॉलम्स डिस्प्ले करेल बरोबर. एम्प्लॉय टेबलला बरेच वेगळे कॉलम्स आहे बघ. एम्प्लॉय टेबलला कोणकोणते कॉलम्स आहे. एम्प्लॉय नंबर जो डिपार्टमेंट टेबलला पण आहे. पण डिपार्टमेंट टेबल आणि एम्प्लॉई टेबलचा एम्प्लॉई नंबर हा कॉलम सोडला तर बाकीचे कॉलम्स वेगळे बघा तुम्ही. एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, जॉईन आयडी, सॅलरी, हायर डेट बरोबर. आता हे वेगळे वेगळे कॉलम्स आहे ना यातला कोणता डेटा डिस्प्ले करायचा हे पण आपण क्वेरी मध्ये मेन्शन करतोय. आणि हे बघ डिपार्टमेंट टेबलमध्ये डिपार्टमेंट नंबर हा आहे कॉलम कॉमन वाला. सॉरी एम्प्लॉय नंबर. पण डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम आणि लोकेशन हे तिन्ही पण वेगळे कॉलम आहे ऍज कम्पेअर टू एम्प्लॉय टेबल. तर त्यामुळं आपण जी क्वेरी एक्झिक्यूट केली तर त्या क्वेरीमध्ये आपण स्पेशली मेन्शन केलं हे बघा इथे. एम्प्लॉय टेबल मधले कोणते कोणते कॉलम डिस्प्ले करायचे. एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट हे 3च कॉलम आपण एम्प्लॉय नंबरचे डिस्प्ले केले एम्प्लॉय टेबलचे. आणि डिपार्टमेंट लोकेशन तर हा लोकेशन कॉलम डिस्प्ले केला आहे फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल. आणि नंतर फ्रॉम एम्प्लॉई इनर जॉईन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर. सिंपल क्वेरी आली असेल लक्षात. ओके सो inner join
Select order ID, customer name from order table. Inner join customer on order. आणि त्याला कंडिशन दिली आहे कस्टमर आय डी इज इक्वल टू ऑर्डर मधला ऑर्डर टेबलचा कस्टमर आय डी हा कस्टमर टेबलच्या कस्टमर आय डी जिथे जिथे मॅच होईल त्या रोचा डेटा डिस्प्ले करायचा आहे फ्रॉम टेबल ऑर्डर. पण कॉलम्स कोणकोणते मेन्शन केले बघा, ऑर्डर आय डी आणि कस्टमर मधला ऑर्डर टेबल मधला ऑर्डर आय डी डिस्प्ले करायचा आणि कस्टमर टेबल मधला कस्टमर नेम डिस्प्ले करायचं. पण तो ऑर्डर आय डी कस्टमर आय डीच्या ऑर्डरचा कस्टमर आय डी हा कस्टमरच्या ऑर्डर आय डी जिथं मॅच होईल त्या रोचा डेटा डिस्प्ले होईल. आणि डिस्प्ले फक्त ऑर्डर नेम मधून ऑर्डर टेबल मधून ऑर्डर आय डी डिस्प्ले होईल आणि कस्टमर टेबल मधून कस्टमर नेम डिस्प्ले होईल. दिसतंय इथं? हे बघा, जर तुम्हाला बघायचं असेल हे बघा, कस्टमर टेबल मध्ये बराच डेटा आहे. कस्टमर आय डी, नेम, कॉन्टॅक्ट नेम, ऍड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड. आणि ऑर्डर मध्ये काय, ऑर्डर आय डी, कस्टमर आय डी, एम्प्लॉय आय डी, ऑर्डर डेट अँड सप्लायर आय डी. हे डिफरंट आय डीज आहे फक्त त्याचे. आणि ऑर्डर डेट आहे ऑर्डर टेबल मध्ये. आणि कस्टमर मध्ये कस्टमरचे ऑल रेकॉर्ड्स. पण आपल्याला फक्त कस्टमरचं नेम घेतलंय आपण, रन केले एसक्यूएल आणि हे बघा ऑर्डर आय डी आणि कस्टमर नेम. ऑर्डर टेबल मधला ऑर्डर आय डी आलाय आणि कस्टमर नेम टेबल मधला कस्टमर त्या ऑर्डर आय शी मॅच होणारा कस्टमर नेम दिसतंय? येस Yes, मॅम. ma'am. ओके. सो हे झालं इनर जॉईन. आता लेफ्ट जॉईन बघू आपण. तर सेम आपण हे बघा, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम टेबल कस्टमर आणि ऑर्डर आय डी फ्रॉम ऑर्डर टेबल. फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉईन ऑर्डर on customer id is equal to order id. Order by customer name. आता ह्या क्वेरी मध्ये काय एक्झिक्यूट होईल, ऑर्डर आय डी मॅच होईल दोन्ही टेबलचा आणि जिकडे जिकडे ऑर्डर आय डी मॅच होतोय त्यांचं नेम डिस्प्ले झालं, बरोबर. पण लेफ्ट केलं ना आपण, लेफ्टला टेबल आहे आपला ऑर्डर. लेफ्ट जॉईन ऑर्डर केले आपण, म्हणजे ऑर्डर टेबल मध्ये ऑर्डर टेबलचा मॅच होणारा कंटेंट पण डिस्प्ले होईल आणि न मॅच होणारा कंटेंट पण डिस्प्ले होईल. सपोज हे बघा, कस्टमर हे बघा, कस्टमर आय डी 234567 आणि ऑर्डर मध्ये
Order IDs. कस्टमर टेबल मध्ये जिकडे ऑर्डर आय डी नाही एक्झिस्ट त्या पण रोजचा डेटा डिस्प्ले झालेला आहे. मीन्स वॉट? कस्टमर्स लेफ्ट जॉईन ऑर्डर म्हणजे तो लेफ्ट साइडचा टेबल कस्टमर कन्सिडर करतोय आणि कस्टमर मध्ये जिकडे ऑर्डर आय डी नाहीये तो पण त्या पण कस्टमरचा नेम तो डिस्प्ले करतोय. विथ ऑर्डर आय डीच्या इथे तो नल व्हॅल्यू म्हणतोय. बाय एक्झिक्युटिंग द क्वेरी सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर नेम and order id from customer left join order on customer id is equal to order customer id and order by customer dot customer name. नेक्स्ट आहे आपलं राईट जॉईन. जसं लेफ्टला आता कस्टमरचा ऑल डेटा डिस्प्ले झाला तसा राईटच्या टेबलचा ऑल कंटेंट डिस्प्ले होईल न मॅच होणार आपण. रन एसक्यूएल. ज्यांचा ऑर्डर आय डी नाहीये select order id, employee last date, employee first name from order and right join employee. म्हणजे एम्प्लॉई टेबल मध्ये जिकडे मॅच न होणारा कंटेंट असेल आधी मॅच होणारा कंटेंट डिस्प्ले झालाय आणि आफ्टर दॅट नॉट मॅच होणारा कंटेंट जो असेल तो डिस्प्ले होईल फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉई. आफ्टर दॅट फुल जॉईन both टेबलचे कॉमन कंटेंट्स आणि आफ्टर दॅट नॉट मॅचिंग कंटेंट्स डिस्प्ले होईल. कस्टमर नेम and order ID. हे होतं इनर जॉईन आणि आउटर जॉईनचं प्रॅक्टिकल. सो परफॉर्म करा. काही प्रॉब्लेम आला तर मला विचारा.